स्वागत पिलामाने आजिकार अष्टम श्रेणी इतिहास और राजनीति विज्ञान मु लीलिमा पटेल सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़बाल प्रधान शिक्षयित्री तम मानक स्वागत करू। एबे पिलामाने तमे माने गत क्लास रे तमर अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम विषय रे तमे माने पढ़िछ। तेबे सेतेबेले तमे माने जानिथिबो जे जेतेबेले देश रे प्रजा मानक उपरे अत्याचार बढ़ी चली थाए एवं प्रजा माने अतिष्ठ होई पड़ती राजा मानकर शासन किंबा कोनोसी सरकारी शासन कल द्वारा ताहेले से माने विप्लव करने को बाध्य हो एवं पुणी देश रे नूतन प्रकार शासन चालू होई थाए। सेही भलिया भाबरे आमे मध्य आज देखिबा फ्रांस विप्लव एवं जर्मनी रो एकत्रीकरण कि भली भाबरे होईची ताहा आमे आलोचना करिबा। तमे माने गत विषय रे तमरा गत क्लास रे तमे माने तमरा इतिहास पाठ्य रे तमरा अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम रे तमे माने देखिछ 1775 रु 1783 ख्रीष्टाब्द पर्यंत अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम होइथिला एवं एई संग्राम परे हमर एबे आमे देखिबा फरासी राष्ट्र विप्लव। चलो आमे जिबा देखिबा नुआ नुआ विषय आहुरी किछि जानिबा। ते फरासी हमर राष्ट्र विप्लव एबे एई देख पिला माने या होछि हमर फ्रांस। एई फ्रांस रे 1789 ख्रीष्टाब्द रे फ्रांस राजनैतिक क्षेत्र रे एक जुगान्तकारी घटना घटितिला। एही समय रे जहाँकि विश्ववासी सारा विश्ववासी को चकित कर फरासी माने से समय रे तांकर स्वेच्छाचारिता शासन विरुद्ध रे से समय जो फरासी मान स्वेच्छाचारी शासन रे अतिष्ठ हो पड़ते एवं से माने कौन कले ना प्रत्यक्ष पदक्षेप नेबाकू से माने तापरे तत्पर होई प्रत्यक्ष पदक्षेप नहीं फ्रांस इतिहास को बदलाई मध्य दे। फरासी राष्ट्र विप्लवर आमर अनेक गुड़िए कारण रही तेबे सेही कारण गुड़िक कौन अच्छी चलो आमे माने एबे विस्तृत भावरे आलोचना करिबा। तेबे तांकर थिला स्वेच्छाचारी राजतंत्र शासन यह फ्रांस रो जो विप्लव पाई ये होची प्रथम कारण। सप्तदश शताब्दी रे अष्टादश शताब्दी रो शेष पर्यंत फ्रांस रे बर्बो शासक माने राजत्व करुथिले। सेही बर्बो शासक माने बहुत स्वेच्छाचारी माने मन इच्छा से माने शासन करुथिले। आमर 1643 ख्रीष्टाब्द रु 1715 ख्रीष्टाब्द पर्यंत बर्ब वंशर चतुर्दश लुई ये देख चतुर्दश लुई से कहूथिले मु हेउची राष्ट्र से निजकू राष्ट्र भावरे से कहूथिले बा निजकू राष्ट्र बोली कि मने करूथिले एवं से कहूथिले जे देश रे आईन बोली किछि नाही केवल से जहा कहिबे तांको मुखरु जहा बाहरिबो ताहा ही प्रकृत आईन एवं सेहिथि पई से कोन करथिले ना तांकर एई शासन बा तांकर मोनोपोली शासन जोगु लोक माने कोन करथिले ना तांको प्रति तांकर मनरे घृणा भाव आसीथिला एवं से विलासपूर्ण जीवन यापन मध्य करू पूरापूरी भावरे निजकू से शासनर मुख्य भावरे भाबी एवं निजकू से शासक बोली भाबी से कोन करूथिले मु होची राष्ट्र बोली कहूथिले केतले से चतुर्दश लुई। तांकर परे आसिले तांकर उत्तराधिकारी तांको परे जे राजा हेले से होछंती पंचदश लुई। लुईस 15 ता माने पिला माने चतुर्दश माने 14 लुई एवं ये होछंती 15 लुई। 15 लुई कोन बोले लुईस 15 बा पंचदश लुई से तांकर से मध्य विलास व्यसन भावरे जीवन यापन करुथिले। आराम रे खाइबा सोइबा पिंधिबा एवं एमाने तांकर जीवन को सही बलिया भावरे व्यतीत करुथिले एवं तांकर लोकमानक प्रति कोनोसी प्रकार भल मनोभाव नथिला शासन प्रति दृष्टि नथिला। से माने व्ययबहुल युद्ध करिथिले एई समय रे को समय रे पंचदश लुई समय रे जोटा कि हमर अमेरिकार स्वाधीनता संग्राम थिला। एई समय रे से एमिति भाबरे व्यय करिथिले व्यय माने खर्च करिथिले तांकर राष्ट्रर संपत्ति को एवं आर्थिक दुरवस्था देखा देइथिला। सेते बेले राज्य रे लोकमानकर खाइबार पिंधिबार एवं अन्यान्य बहुत किछि से समय रे बहुत आर्थिक अवस्था तलकू पतन को घटी जाइथिला। तांको परे आसीथिले पंचदश लुईंक परे 16 लुई लुईस 16 ता माने से जितखोर थिले एवं राज्य शासन पाई से संपूर्ण भावरे उदासीन थिले। कोनोसी प्रकारर ठीक मनोवृत्ति नथिला जे प्रजा मानकू से भल भावरे शासन करिवे बा ठीक भावरे तांकू सब प्रकार सुविधा सुजोग जोगेई देबे। तेणु एई समय रे राजप्रसादर कर्मचारी माने मध्य माने तांकर विलासपूर्ण एई भलिया भावरे तांकर महल गठन कराइतला पिला माने बा तयारी कराइतला जहा काचर थिला एवं अतीव सुंदर
ଏବଂ ବିଳାସର ସବୁ ପ୍ରକାରର ସେଠାରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସାଦରେ ଥିବା ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଏବଂ 9 ଭାଗ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ। 9 ଭାଗ କେବଳ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ କୋଉଥିରେ? ତାଙ୍କର ଏଇ ଆମର ରାଜସ୍ୱ ଯେଉଁ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁନଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଆମର 15 ଲୁଇ, ଆମର ଇଏ 15 ଲୁଇ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 16 ଲୁଇ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ମେରୀ ଆଣ୍ଟୋନି। ତେବେ ଇଏ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ସାମାଜିକ ବିଭାଜନ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ତୃତୀୟ କାରଣ, ଯିଏ ଯାହାକି ଆମର ଫ୍ରାନ୍ସର ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଏଇ ଆମର ସାମାଜିକ ବିଭାଜନ ଆମର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ତେବେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସାମାଜିକ ବିଭାଜନ ଆମର ଶ୍ରେଣୀର ଜନ୍ମ ପଦପଦବୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ତା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସାମାଜିକ ବିଭାଜନ ସମାଜକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ବଞ୍ଚିତ ବା ଅବହେଳିତ ଶୋଷିତ ଆମର ନିର୍ଯାତିତ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀର ଥିଲେ? ଧର୍ମଯାଜକ ଥିଲେ ସେମାନେ, ତାପରେ ସାମନ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସାମନ୍ତ ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ବଂଶଧର ମାନେ, ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସୁବିଧା ଭୋଗୀ ଶ୍ରେଣୀ। ସେମାନେ କେତେ ଭାଗ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? 5% 100 ଭାଗରୁ 5 ଭାଗ କେବଳ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀର ଥିଲେ। ତେବେ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା, ସେମାନେ ସେତିକିରେ କର୍ମତତ୍ପର ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଥିଲେ ସୁବିଧା ଭୋଗୀ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା, ତାଙ୍କର ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ଧର୍ମଯାଜକ ମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ଧର୍ମଯାଜକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ଶୋଷଣ କରି ସେମାନେ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷମତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟଟି ଥିଲେ ଆମର ବଞ୍ଚିତ, ଅବହେଳିତ, ଶୋଷିତ, ନିର୍ଯାତିତ ଏବଂ ନିମ୍ନ। ଏଇ ଶ୍ରେଣୀରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ? ଏଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲେ କୃଷକ, କାରିଗର, ନାଗରିକ ମାନେ, ଅଧିକାଂଶ ଆମର ଭାଗୀୟ ମୂଲିଆ ମାନେ ଏବଂ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଖଟୁଥିବା ମଜୁରିଆ ଏବଂ କର ଆକାରରେ ନିଜର ଶସ୍ୟରୁ ଏମାନେ 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ କେବଳ ସେମାନେ କର ଆକାରରେ ଦେଉ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜାଲେଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ଅନାବାଦୀ ଜମିରେ ପଶୁ ଚାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା ଥିଲା। ସେମାନେ ଚାଷ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଜମି ଥିଲା ତାକୁ ଏମାନେ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଇ ବଞ୍ଚିତ, ଅବହେଳିତ, ଶୋଷିତ ଏବଂ ନିର୍ଯାତିତ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ ସେମାନେ ବାସ କରୁଥିବା ରହିକି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ। ତେବେ ତମେମାନେ ଜାଣିଲ, ତେବେ ଏଇମାନେ ଏଇ ଅନ୍ୟଟି ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ଥିଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସେମାନେ ଥିଲେ ଓକିଲ ଥିଲେ, ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ଲେଖକ ଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ଶିଳ୍ପପତି, ଏଇ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ଅନେକ ସବୁ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ସମାଜରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ। ଏମାନେ ଏବେ ଯୋଉଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଗୋଷ୍ଠୀ କିଏ ଥିଲେ ସେମାନେ ତମେମାନେ ଜାଣିଲ? ପ୍ରଥମ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଆମର ରାଜା, ସେମାନଙ୍କର କିଏ? ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ପରିବାର ବର୍ଗ, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଧର୍ମଯାଜକ। ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅବହେଳିତରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଶିଳ୍ପପତି, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା। ତାପରେ ଏମାନେ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିଥିଲେ ନା, ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ଜାତ ହେଲେ ଏମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ କାରଣ ପିଲାମାନେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ। ଅର୍ଥ କହିଲେ ଜାଣିଛ ତମେ? ଟଙ୍କା ପଇସା। ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ସେମାନେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇଗଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ କମି ଯାଇଥିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ କଣ ହେଲା ଦେଖ? ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ 7 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବର୍ବ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜକୋଷ କଣ ହେଇଗଲା? ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ପରେ
ପରୀକ୍ଷକ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଋଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଋଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଶକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଋଣକୁ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ପୁଣି ତାକୁ ଭରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ତମେ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିବ କିମ୍ବା ତମ ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ କିଛି ପଇସା ଧାର ଆଣିବ, ସେ ଧାରରେ କ'ଣ କରିବ, ତମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ପୁଣି ସୁଝିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ରାଜାମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜା ଠାରୁ ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ରାଜା ଠାରୁ ସେମାନେ କିଛି ତାଙ୍କର କର ବା ଋଣ ଆଣିଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ବର୍ବ ଶାସକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଋଣ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ଏବଂ ସେହି ଅର୍ଥକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର ଆକାରରେ ସେମାନେ ଅଧିକ କର ଆଦାୟ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ବା ବସେଇଲେ। କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ସେଇ ବୋଝ ଲଦି ଦିଆଗଲା, ଅଧିକ କର ସେମାନେ ଦେବେ ବୋଲିକି। ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆମର ସେଇ କର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଲବଣ କର ଦେବେ, ମାନେ ଲୁଣ ପାଇଁ କର ଦେବେ, ପଥ କର ଦେବେ, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କର ଦେବେ, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଜଳ କର ଦେବେ, ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କର ଦେବେ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ତାମାନେ କର ଦେବେ ସେମାନେ ତେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୃଷକ, କାରିଗର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସୁବିଧା ବଞ୍ଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ମନରେ କ'ଣ ହୋଇଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷୋଭ ଜାତ ହୋଇଥିବ, ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ମନୋଭାବ ଆସିଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ମନୋଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସେହି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାରୁ ଏବଂ କର ଭାର ଅଧିକ ହୋଇଯିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ଆସିଥିଲା। ଏଇଆ ଥିଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଇଥିପାଇଁ କେବଳ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥାଉ, ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଯଦି ସେମାନେ ବିପ୍ଳବ କରିବା ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆମର ନିଆଁ ଜଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଧୂଆଁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଇ ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା କମ୍ ନୁହେଁ। ଏଇ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ସହାୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ ବିପ୍ଳବର ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା। ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭଲ୍ଟେୟାର, ଆମର ମଣ୍ଟେସ୍କୁ ଏବଂ ରୁସୋ, ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଆମର ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ। ସେହି ସମୟରେ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ହେଲେ ଭଲ୍ଟେୟାର, ମଣ୍ଟେସ୍କୁ ଆଉ ରୁସୋ। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ରାଜାମାନଙ୍କର, ସେଇଥିପାଇଁ ବିଦ୍ରୋହ ଭାବ ଜନ୍ମେଇଥିଲେ ଏଇ ଆମର ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ। ମଣ୍ଟେସ୍କୁ ଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟକୁ ସେ ସମାଲୋଚନା କରି ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲ ବା ଆଇନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ, ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା। ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର, ଓକିଲ ଏଇସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ପଢ଼ି ତାଙ୍କ ମନରେ ସେମାନଙ୍କ ସେଇ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେମାନେ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଭଲ୍ଟେୟାର ଯିଏକି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଫ୍ରାନ୍ସର ସେ ଧର୍ମଯାଜକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗିର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେଇଥିଲେ। କୋଉଥିରେ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆମର ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ, ତାପରେ ବହୁ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଫରାସୀ ବା ଫ୍ରାନ୍ସ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଗକୁ ଆଗେଇବ। ତାଙ୍କର ସେ ବହୁ ପ୍ରଚାର ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ଓ ସେ 1761 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୁସୋ। ରୁସୋ 1761 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାମକ ସେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେ ସେଥିରେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା, ସେ କହିଥିଲେ, ରୁସୋ କହିଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ମାତ୍ର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ତାର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର, ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ତେବେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମାଜ, ଏଇ ଜାତି ତାକୁ କ'ଣ କରିଛି, ଶୃଙ୍ଖଳା ଦ୍ୱାରା ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଲିବର୍ଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଫ୍ରେଟର୍ନିଟି, ଯୋଉଟା ସାମ୍ୟ, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଫ୍ରେଟର୍ନିଟି କ'ଣ, এইভଳିଆ ଭାବରେ ସେ ଲିବର୍ଟି କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଲିବର୍ଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଫ୍ରେଟର୍ନିଟି, ଯୋଉଟାକି ପିଲାମାନେ ଆମର ହେଉଛି ଏଇଟା ଦେଖ, ଆମର ଲିବର୍ଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଫ୍ରେଟର୍ନିଟିରେ ଆମର ସାମ୍ୟ, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦାର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା
ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଆମର କେଉଁଥି ଏଇ ରୁସୋ ଭଲ୍ଟେୟାର ଏବଂ ମଣ୍ଟେସ୍କୁଙ୍କର। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ବିପ୍ଳବର ଘଟଣାବଳୀ। ଆମର ଯୋଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିପ୍ଳବ ହେଲା ସେଇ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିପ୍ଳବର ଘଟଣାବଳୀ କଣ ସବୁ? ଫ୍ରାନ୍ସର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆମର ସାମାଜିକ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଫ୍ରାନ୍ସର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହେଲା? ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆର୍ଥିକ ଅବନ୍ନତି ଘଟିଲା। ଲୋକମାନେ ଏମିତିକି ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏହି ସମୟରେ 16 ଲୁଇ 1799 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଆମର ମେ ମାସ 5 ତାରିଖ ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ବୈଠକ ଡକେଇଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବୈଠକଟେ ଡକେଇଲେ ଏବଂ ସାମନ୍ତ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ସାମନ୍ତ ପୁରୋହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସଭାରେ ଡକେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପିଲାମାନେ ଏକତ୍ର ନ ବସାଇ ସେ କଣ କଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସେଇଲେ ନାହିଁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇକି ସମାଜରେ ରହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ଉପଲବ୍ଧି ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା, ଠିକ ସେଇ ଭଳିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ? ଏକତ୍ର ନ ବସେଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବସେଇଲେ ସେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ଅପମାନିତ ବୋଧ କଲେ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିମ୍ନତର ଭାବିଲେ ଏବଂ ଅପମାନିତ ବୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇ ସେମାନେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ସେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଯୋଉ ଥିଲେ ଆମର ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ସେମାନେ ଯାଇକି କୋଉଠି ରହିଲେ? ସେମାନେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଟେନିସ ପଡ଼ିଆଠାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶ ପାଇଁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବିଧାନଟିଏ ଗଢ଼ା ନ ହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ରହିବେ ବୋଲି ଶପଥ ନେଲେ ଏବଂ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ନୋଟିସ ପଡ଼ିଆ ଶପଥ କୁହନ୍ତି ତାକୁ। ସେଇ ଶପଥକୁ କୁହାଯାଏ ନୋଟିସ ପଡ଼ିଆ ଶପଥ। ସେମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଣିବାକୁ ବା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସମ୍ବିଧାନ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ ପଡ଼ିଆ ଶପଥ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଏକତ୍ର ମିଳିତ ହୋଇକି ନୋଟିସ ପଡ଼ିଆ ଇଏକୁ ସେମାନେ ତାପରେ କଣ ହେଇଥିଲେ 1799 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେମାନେ ତ ନୋଟିସ ପଡ଼ିଆ ଶପଥ ନେଇଗଲେ ଯେ ଆମେ ମାନେ ସମ୍ବିଧାନଟିଏ ଗଠନ କରିବୁ ବୋଲିକି। 1799 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ଦିନ ବିପ୍ଳବୀ ମାନେ ପୁଣି କଣ କଲେ ନା ସେମାନେ 14 ତାରିଖ ଦିନ ବାସ୍ତିଲ ଦୁର୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ରାଜାଙ୍କର ବାସ୍ତିଲ ଦୁର୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ଦିନ ବାସ୍ତିଲ ଦୁର୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଇଏ ହଉଛି ବାସ୍ତିଲ ଦୁର୍ଗରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଚିତ୍ର। ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକ ସେଠାରେ ଯାଇକି ସମ୍ମିଳିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନେ ବାସ୍ତିଲ ଦୁର୍ଗକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଯୋଉ ଯେତିକି ଜଣ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ସେ ଜେଲରୁ। ତାପରେ ତାକୁ ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ବାସ୍ତିଲ ଦୁର୍ଗର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଓ ଦୁର୍ଗରକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହତ୍ୟା କଲେ। ଯେତିକି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଦୁର୍ଗରକ୍ଷୀ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। କିଏ? ଏଇ ଯୋଉ ବିପ୍ଳବୀ ମାନେ। ତାପରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାସ୍ଥଳରେ ଜାତୀୟ ସଭା ନାମକ ଗୋଟିଏ ପରିଷଦ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ସଭା ନାମକ ଗୋଟିଏ ପରିଷଦ ଗଠନ କଲେ। ଜାତୀୟ ସଭା ବୋଲିକି ଗୋଟିଏ ପରିଷଦଟିଏ ଗୋଟେ ଦଳଟିଏ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ଏଇଠିକୁ ତାକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ନାମରେ ତାକୁ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଜାତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ବୋଲିକି ତାକୁ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ସମାନ ଅଧିକାର ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଗଲା। ସେହି ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିଲା। ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିଲା। ସେମାନେ ସରକାରୀ ପଦପଦବୀରେ ରହିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କରଭାର ସବୁ ତାଙ୍କର ସମାନ ହେଲା। ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଆମର ଥିଲା ଉନ୍ନତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନେ କର ଦେଉନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ବେଶୀ କର ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଣ ହେଲା? ନୂତନ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ସମାନ ହୋଇଗଲେ, କରଭାର ସମାନ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ବିନା ବିଚାରରେ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଯୋଉ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ବୋଲିକି ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଯେ ବିନା ବନ୍ଦୀ କୌଣସି ବନ୍ଦୀକୁ ବା କୌଣସି ନାଗରିକକୁ କେହି ବନ୍ଦୀ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ବନ୍ଦୀ ହେବ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ବହୁ ସାମନ୍ତ ଧର୍ମ ଯାଜକ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ସେଇ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ
ସେମାନେ ଯାଇକି ସେମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିପ୍ଳବ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଇ ସମୟରେ ଆସିଲେ ଆମର ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇଏ ହଉଛି ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟଙ୍କର ଚିତ୍ର। ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟ ନାମକ ଜଣେ ସେନାପତି, ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟ ନାମକ ଆମର ଜଣେ ସେନାପତି, ସେ ଫରାସୀ ସେନାବାହିନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ସେ କଣ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ। ବହୁତ ବୀର ଥିଲେ ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟ। ସେ ସେନାପତି ଯେତେବେଳେ ହେଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରୋଧ କରିକି ନୂଆ ପ୍ରକାର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଶାସନ ଚଲେଇବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଯୋଉଥିଲେ ଉନ୍ନତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ବା ଯୋଉମାନେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ଆମର ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ପ୍ରୁସିଆ ଆଦି ଦେଶକୁ ଯାଇକି ବା ବର୍ବୋ ଶାସକ ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମାଗିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫରାସୀରେ ସେମାନେ ବିପ୍ଳବୀ ମାନଙ୍କୁ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେନାପତି। ନେପୋଲିଅନ ବୋନାପାର୍ଟ ନାମକ ତାଙ୍କ ସେନାପତି, ସେ ଆଗେଇ ଆସି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ 1792 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ତାରିଖରେ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ପରାଜିତ ହୋଇକି ବିପ୍ଳବୀ ମାନେ ଉକ୍ତ କଣ କଲେ, ସେଦିନ ଏକ କନଭେନ୍ସ ତାପରେ ସେମାନେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆମର ଫରାସୀର ତାଙ୍କର ଶାସନକୁ ହାତକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। କେବେ 1792 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ଦିନ ଏବଂ ଜାତୀୟ କନଭେନ୍ସ, ଏକ ଜାତୀୟ କନଭେନ୍ସ ସେମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏହି ସମୟରେ କଣ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ 1720 ମସିହାରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଶାସନକୁ ହାତକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ କନଭେନ୍ସ ସେଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ କନଭେନ୍ସକୁ ତାପରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ପାଇଗଲା ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସରେ କଣ ହେଲା, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପରି ତାପରେ ଆମର ଚାଲିଲା, ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ ବନ୍ଦ ସରିଗଲା ଏବଂ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କରାଗଲା ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜାରାଣୀ ଉଭୟ ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଭୟରେ ସେମାନେ ରାତ୍ରିରେ, ଅଧରାତ୍ରିରେ, ଗଭୀର ରାତ୍ରିରେ ସେମାନେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିପ୍ଳବୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି, ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀକୁ ଧରି ପକେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖ, ଏଇ ହଉଛି ଏକ ଗିଲୋଟିନ୍ ନାମକ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର, ଗିଲୋଟିନ୍ ଯନ୍ତ୍ର। ଏଇ ଗିଲୋଟିନ୍ ଯନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ବିପ୍ଳବୀ ମାନେ 1797 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗିଲୋଟିନ୍ ଯନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିଛନ୍ତି। କାହାକୁ, ରାଜା ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇକୁ। ତାପରେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆମର କଣ ହେଇଛି, ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଫରାସୀ ଆମେ ବିପ୍ଳବ କଥା ପଢିଲେ, ଏଇ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଭାବ କଥା ଏବେ ଦେଖିବା। ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ତାପରେ କଣ କହିଛି, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ଆଉ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଧ୍ୱଂସ କରିକି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ମାନେ ଡେମୋକ୍ରେସି, ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଶାସନ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସାମନ୍ତବାଦର ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବିଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଗିର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡାକ ବ୍ୟାଜାପ୍ତ କରିଦେଲେ। ବ୍ୟାଜାପ୍ତ ମାନେ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ କୃଷକ ଯୋଉ ଯାହାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା ସମାନ ଭାବରେ ଏବଂ ଶାସନ ଠିକ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇକ୍ୱାଲିଟି, ସର୍ବସମତା ଆସିବ ଭଳିଆ ପୁଣି ଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଫରାସୀର ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ଦେଖିଲେ, ଫରାସୀ କେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଗଲା ଏବଂ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନରୁ ସେ ବାହାରିକି ମୁକୁଲିକି ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ଚାଲିଲା। ଏଇଟା ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜର୍ମାନୀ ଏକତ୍ରୀକରଣ। ଜର୍ମାନୀ କେମିତି ଏକତ୍ରୀକରଣ। 17ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶେଷରେ ଜର୍ମାନୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ବିଭେଦକୁ ନେଇକି ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ। ଏଇ କୋଉ ସମୟରେ, ଆମର 17ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, এই সময়ে জর্মানিরে খ্রিস্ট ধর্মর আমার খ্রিস্টান মানে খ্রিস্ট ধর্ম কলে বুঝুছ তার মানে খ্রিস্টিয়ান ধর্ম
ताकू नेकी विभेदता देखा देछि सेमानक भितरे विभिन्न सब विभेदता आरंभ हो जाइछि फଳରେ केते गुडिए छोट छोट राज्य रे परिणत किए जर्मान बा जर्मनी एही समय रे नेपोलियन एही राज्य गुडी को अधिकार करिकि राइन राज्य गोष्ठी गठन करिछन सेही जर्मनी जो छोट छोट राज्य गुडी को से विभेदता सृष्टि पर छोट छोट राज्य गुडी को से नै कि गोटे राइन गठन करिछन से ए गुडे छोट छोट राज्य रे परिणत होइछन्ती सेमानकु राइन राज्य बोलिकी गठन करिछन्ती के नेपोलियन गठन करिछन 1861 ख्रीष्टाब्द रे रूसिया रे राजा थिले सेही समय प्रथम विलियम ए समय से सिंहासन अधिकार करिथिले अधिष्ठित होइथिले बा से सिंहासन रे अधिकृत करिथिले से जने साहसी थिले एवं वास्तववादी ମଧ୍ୟ एवं से चाहुथिले रूसिया को शक्तिशाली करबा पय से सामरिक नीति को परिवर्तन आनिबा एवं तांकर एही नीति को रूसिया रा प्रतिनिधि सभा जो थिला ताकू कहितला डायट ताकू विरोध कला से संवैधानिक संकट ए समय सांविधानिक संकट ताकर नीति नियम जनित संकट ए समय जर्मनी रे देखा देछि एही समय प्रथम विलियम तापरे कोन करछन्ती जते बेल देखा देछि सांविधानिक संकट देखा देछि से कोन करछन्ती विलियम से बहुत चतुर एवं विचक्षण मध्य थिले से कूटनीतिज्ञ ऑटोभान नामक जने व्यक्ति को से प्रधानमंत्री भाबरे पदवी तांको नियुक्ति दैछन्ती से चतुर विचक्षण थिले से कोन कले से प्रधानमंत्री पदवी रे ऑटोभान बिस्मार्क को से प्रधानमंत्री पदवी से नियुक्ति देले से बुझीतिले जे तांको माने युद्ध बिना जर्मन से बुझी गले जे युद्ध बिना युद्ध रे जर्मन एकत्रीकरण केबे हेबने जर्मन सब छोट छोट राज्य रे विभक्त हो जाईछि से चाहुथिले जर्मन को एकत्रीकरण करी एक विराट राज्य रे गठन स्वाधीन राज्य रे गठन करिवा तेनु बिस्मार्क कोन कले सामरिक तालीम को से गुरुत्व देले शक्तिशाली एक सैन्य बाहिनी से गठन कले एवं ऑस्ट्रिया आ प्रुसिया रो मिलित सैन्य बाहिनी ए भितरे कोन करछन्ती 1864 मसिया रे डेनमार्क आक्रमण कर डेनमार्क तापरे कोन करिछि डेनमार्क परास्त होई जाई एवं डेनमार्क परास्त होबा परे स्लेजविक गला प्रुसिया अधिकार रे प्रुसिया रो अधीन रे गला आ होलेस्टेन आसिला ऑस्ट्रिया रो अधिकार रे होलेस्टेन आसिला ऑस्ट्रेलिया रो अधिकार रे आ स्लेजविक गला प्रुसिया रो अधिकार रे एवं एहा द्वारा प्रुसिया रो जर्मनी एकत्रीकरण हेबार आशा आउ टिके संचार हे गला माने ताकू टिके बाट खोली से देखिले जे जेमिते हेले से ता माने जर्मनी को एकत्रीकरण करि पारिबे बोली की एवं एहा परे बिस्मार्क कोन कले ऑस्ट्रिया आक्रमण करिबा से लक्ष्य रे से कोन कले यूरोपीय राष्ट्र मानक सहित यूरोप जो सब अन्य राष्ट्र गुडी को थिले तांको सहित से सुसंपर्क स्थापन करिवारे लागिले 1866 मसिया तापरे जून मासरे प्रुसिया ऑस्ट्रिया विरुद्ध रे युद्ध घोषणा पुणी देख प्रुसिया ऑस्ट्रिया सहित मिसी गला एवं युद्ध करिकी से गोटे गोटे राष्ट्र को नहीं गला किंतु पुणी निजर स्वाधीनता बा निजर जर्मनी को एकत्रीकरण करबा आशा रे से प्रुसिया कोन करिछि ऑस्ट्रिया विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करिदेला एवं प्रुसिया रो शक्तिशाली सैन्य बाहिनी ऑस्ट्रिया को प्रतिरोध करि पारिला नाही शेषरे जर्मनी राज्य गुडी को गोटिए परे गोटिए रूसिया रो अधिकार को पळि आसे एवं 1866 मसिहा रे जुलाई मासरे सेडवा युद्ध रे ऑस्ट्रिया कोन होईची पराजित होई एवं 1870 ऑस्ट्रिया परे तापरे बिस्मार्क सहित तांकर बिस्मार्क फ्रांस कोन कहिसन युद्ध करिसंती कहा सहित ऑस्ट्रिया पर बिस्मार्क फ्रांस से युद्ध करिवार लक्ष्य रखिले कहा सहित तापरे से कोन कले से 1870 मसिहा जुलाई 15 तारिख रे फ्रांस सम्राट थिले तृतीय से प्रुसिया रो विरुद्ध रे युद्ध घोषणा कले एवं फ्रांस आक्रमण करिबा पूर्वरु प्रुसिया निजर सैन्य बाहिनी को से सैन्य बाहिनी द्वारा फ्रांस आक्रमण कला एवं 1870 मसिहा रे सेदान नामक एक स्थान रे यहा से युद्ध होइथिला ताकू सेदान युद्ध बोली की कुहा जाय 1870 मसिया रे एवं प्रुसिया रो सैन्य बाहिनी तापरे कोन होइथि फ्रांस राजधानी पेरिस को से माने अवरोध करिसंती फ्रांस एवं प्रुसिया भितरे फ्रांस एपटे प्रुसिया भितरे तापरे कोन करछि एक संधि तापरे बाध्य होई कि स्वाक्षरित करिसंती एवं एहार शर्त अनुसार फ्रांस अधिकृत फ्रांस जो अधिकार करिथिला अल्सेस और लारेन अंचल रूसिया को पुणी हस्तांतर करदेला एपरी भाबरे जर्मन राज्य गुडी को से
एकत्रीकरण करिकी प्रुसिया बिस्मार्क नेतृत्व में सक्षम होइथिला। तापरे बिस्मार्क नेतृत्व रे ही तापरे से एकत्रित करि पाइथिला जर्मनी को। तापरे जर्मनी एकत्रीकरण परे बिस्मार्क कोन करछंती जर्मन साम्राज्यर तांको चांसलर हेले से जर्मनी साम्राज्यर चांसलर हेले। बिस्मार्क तापरे ऑटोभान बिस्मार्क जर्मनी साम्राज्यर से चांसलर हेले एवं शेषरे तापरे से जर्मनी एकत्रीकरण रे संभव होई पारिछंती एवं कोन होइछिना बर्लिन होइछि तांकर जर्मन रो राजधानी माने इया थिला हमर जर्मनी एकत्रीकरण। मु बहुत संक्षिप्त आकारे तुमको जर्मनी एकत्रीकरण विषय रे कहिछि। तेबे एबे हमें देखिबा तमरो ए जो हमें पढिले एथिरे हमें केते दूर सक्षम होई पारिछे तारी ऊपर एबे हमर किछि मान निर्धारण हमर प्रश्न उत्तर बा मूल्यांकन किछि अछि। निम्नलिखित हमर प्रश्न गुड़िकर आमे एबे उत्तर कहबाकू चेष्टा करी। मु हेउछि राष्ट्र एहा किए कहिथिले ताडीही हाई स्कूल नवागांव पीएस हाई स्कूल। चलो पिला मन देखो मु हेउछि राष्ट्र किए कहिथिले पर्व शासक भितरु किए कहिथिले मु हेउछि राष्ट्र। हमर चतुर्दश लुई एई कथा कहिथिले चतुर्दश लुई कहिथिले मु हेउछि राष्ट्र। बर्ब शासक माने ऋण अर्थ परिशोध पई केउ सब कर आदाय करुथिले अति सरल कुह को सब कर जल लवण कर पथ कर जल कर जल कर। वेरी गुड से माने लवण कर पथ कर एवं जल कर आदाय करुथिले। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किए लिखिथिले केसा स्कूल रूसो। वेरी गुड बहुत सुंदर रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक रचना करथिले। मॉन्टेस्क्यू लिखिथिबा पुस्तकर नाम कोन मॉन्टेस्क्यू लिखिथिबा पुस्तकर नाम स्पिरिट ऑफ द लॉ। वेरी गुड स्पिरिट ऑफ द लॉ बा आईनर तात्पर्य ए होची हमर मॉन्टेस्क्यू लिखिथिबा पुस्तक। तेबे एबे हमें देखिबा शून्य स्थान पूरण कर। डैश यंत्र साहाय्य रे राजा 16 लुई रानींकर मुंड काट गिलोटिन। वेरी गुड तापरे हमें आसीबा जर्मनी एकत्रीकरण परे डैश जर्मन साम्राज्यर चांसलर हेले बिस्मार्क डेनमार्क नेपोलियन बिस्मार्क बहुत सुंदर। डैश ख्रीष्टाब्द रे फ्रांस एक साधारणतंत्र राष्ट्र रे परिणत होइला 1793 1792 1798। हमीरपुर हाई स्कूल कह हमर 1792। वेरी गुड बहुत सुंदर 1792 हां वेरी गुड। एबे हमें देखिबा हमर क स्तंभ सहित ख स्तंभर मिलन करिबा। क स्तंभ रे देइछि हमर वोल्टेयर रूसो मॉन्टेस्क्यू सम्मिलनी सभा स्पिरिट ऑफ द लॉ सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रचार पत्र। तेबे देखिबा एबे वोल्टेयर कोठी मिसवा जाय कि तथा सर्गी वोल्टेयर कोन करथिले से फरासी को बा फ्रांस को जेते बेले से हमर एई दार्शनिक माने से माने कोन करथिले को तांकर स्पिरिट ऑफ द नाइ स्पिरिट ऑफ द नाइ बोलछि सेटा हमर वोल्टेयर प्रचार पत्र करथिले कोन करथिले प्रचार पत्र माध्यम रे से जागृत करथिले लोक माननकु। रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक माध्यम रे लोक माननकु जागृत करथिले। मॉन्टेस्क्यू स्पिरिट ऑफ द धन्यवाद स्पिरिट ऑफ द लॉ। ताइले पिला माने मु जानि पारिली तमे माने मन देकी सुनिछ एवं प्रश्न उत्तर गुडी का मध्य ठीक भाबरे यथार्थ भाबरे देई पारिछ। सेहि पाए तो मानको बहुत बहुत धन्यवाद। तेबे तम पाई किछि गृह कार्य रहिछि। हमर गृह कार्य हला यूरोप रा मानचित्र देखि कि तमे माने जर्मनी को जाउ लागिछि छोट छोट तांकर अन्य सब देश गुडी का ता ऊपर से ना गुडी का तमे खाता रे नोट करिबो एवं तुमरा गुरुजी एवं गुरुमा माननको देखैबो। तेबे पिला माने आजिकार हमर एई इतिहास पाठ्य दान रे तमे माने ठीक भाबरे बुझी परिछ बोली मु भाबुछि। तेबे
ତମେ ମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଯାହା ପଢ଼ାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ପୁସ୍ତକରୁ ପଢ଼ିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ନୋଟ୍ କରିକି ଖାତାରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିନେବ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।